समस्त को आमर मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज एक पुस्तकर कार्यक्रम आज आम माने पुस्तकर परिचय दानिएल पुस्तकर परिचय आम माने शिखिबा। एबे को प्राय आम माने पुरातन नियमर 39 पुस्तकर मध्यरु 26 पुस्तकर परिचय आम माने शिखिलु। आज आम माने 27 नंबर पुस्तकर परिचय शिखिबा। भविष्य वक्ता मानकर पुस्तकर परिचय आम माने शिखुछु। चार गोटी भविष्य वक्ता मानक पुस्तक परिचय आम माने शिखिले। जिसाया पुस्तक परिचय, जिरिमियो पुस्तकर परिचय, जिरिमियो को विलाप पुस्तकर परिचय, जिहिजिकल पुस्तकर परिचय आम माने शिखिलु। आज 5 नंबर भविष्य वक्ता पुस्तक दानिएल पुस्तकर परिचय आम माने शिखिबा। प्रिय माने दानिएल पुस्तक को आम देखिले एथिरे 12 गोटी अध्याय मान को देखा जाउछि। 12 गोटी अध्याय, ए 12 गोटी अध्याय को आम पढ़िले एथिरे लेखक किए कहि आम देखिले ए 12 गोटी अध्याय रे लेखक दानिएल मते कोई पद से व्यवहार करिबार आम देखि थाउ। सेथि पई ए दानिएल पुस्तक रो लेखक किए कहिले दानिएल ही, एथिरे आ कोनोसी संदेह नाय। आम जानिबा पई बाइबल रो लेखकों विषय जानिबा निमंते बाइबल रो 2 अथवा 3टी वाक्य आम देखिबा। दानिएल पुस्तकर लेखक दानिएल अटंती कि ए विषय जानिबा निमंते समस्ते बाइबल देखंतु। दानिएल पुस्तक 7 अध्याय प्रथम पद, दानिएल पुस्तक 7 अध्याय प्रथम पद। बाबिलर राजा बेलशास्चर अधिकारर प्रथम वर्ष रे दानिएल अपना शଯ୍ୟା उपरे स्वप्न और मानसिक दर्शन प्राप्त हेले। तहु से सही स्वप्न लेखि कथार सार प्रकाश कले। दानिएल ही लेखक स्वरूप आम देखुछु। सेहीपरि दानिएल पुस्तक 8 अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद आम देखिले। दानिएल पुस्तक 8 अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद देखंतु। बेलशास्चर राजार राजत्वर तृतीय वर्ष रे मु दानिएल प्रथम दर्शनर उतारे आउ एक दर्शन पाइली। पुणी मु दर्शन क्रमे देखिली, मु देखु देखु देखिली जे मु एलम प्रदेशस्थ सुसन राजगृह रे अछि। सुसन राजगृह रे अछि। आउ दर्शन क्रमे मु देखिली जे मु उळय नदी निकट रे अछि। तयरे मु चक्षु मेली देखिली जे एपरि प्रिय माने आमाने देखिले दानिएल पुस्तक रे मु मते कोई से डायरेक्ट पर्सन भाबरे से ही आमान को देखा जाउचंती। एनो लेखक से ही आमाने कहि परिबा। आउरी दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 4 पद मध्ये देखंतु। दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 4 पद मध्ये आमाने देखि पारले। समस्त बाइबल आमाने खोली देखिबा। दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 4 पद। दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 4 पद। मात्र हे दानिएल तुम्हें शेष काल पर्यंत ए वाक्य सकल बंद करी ओ ए पुस्तक मुद्रांकन करी रख। देखंतु प्रिय माने ए दानिएल पुस्तक लेखक दानिएल ही कहवा निमंते आ बाइबल रो इंटरनली एविडेंस जहा कि माने देखुछे 7 अध्याय रे देखिलु, 8 अध्याय रे देखिलु, 12 अध्याय रे माने देखुछे दानिएल मु मते कोई पद डायरेक्ट पर्सन से ही लेखक भाबरे मान को देखा जाउचंती। आउरी माने जिहुदी मानकर टलमुड ग्रंथ गुडी को सेतिरे लेखा जायतिबा विषय को धरि मध्य दानिएल पुस्तकर लेखक दानिएल ही कहि कि से विषय को धरि मध्य माने कहि परिबा। और तृतीय विषयटी होछि बाइबल को पढ़िथिबा अधिकांश पंडित माने बाइबल रो सेमानंकर अभिमत मध्य दानिएल पुस्तकर लेखक दानिएल ही कहि सेमानंकर मध्य अभिमत अटे। एणु आ कोनोसी संदेह नाही ए पुस्तकर लेखक किए कहले दानिएल ही। आ एबे से फर्स्ट पॉइंट माने जानिलु लेखक किए कहले दानिएल। सेकंड पॉइंट कोन कहले दानिएल एब्री नामर अर्थ रही था। दानिएल को एब्री नामर अर्थ रही जेमिति कि माने जिसाय जिरिमियो जिहिजिकल ए सब नामर अर्थ एब्रियो माने मानकर नामर प्रत्येक अर्थ लुचि रही।
ସେହିପରି ଏଇ ଦାନିଏଲ ଏଇ ଏଭ୍ରି ନାମ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଏଥିରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବା କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 530 ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରୁ 530 ବର୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଦାନିଏଲ କହିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିମତ। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିବା ଚରିତ୍ରକୁ ଧରି ଆମମାନେ ଏହା ସତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପୁସ୍ତକ କହି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁ। କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606 ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ବାବିଲୋନର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି 3ଗୋଟି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ଜିଓୟାକିମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଯୋଶୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଓୟାକିମ୍ ରାଜା ରୂପେ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606 ବର୍ଷରେ ସେ କଲେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପରି ନେଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ଏଣୁ ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଚରିତ୍ର କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆହୁରି ଇଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ କହି ଆମେ ଦେଖିଲେ କୌରସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକ ଚରିତ୍ର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦାନିଏଲ ଲେଖିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କୌରସ କହିଲେ ମାଦ୍ୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଦ୍ୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା କୌରସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କୌରସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବା କୌରସଙ୍କ ସମୟ କେତେବେଳେ? କୌରସଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 530 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 530, 9 ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଅଛି କହି ଏହି ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ କହିଲେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 530 ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କାହା ନିମନ୍ତେ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଲେଖକ କିଏ, କେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା, କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, କାହା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କାହା ପାଇଁ, କାହା ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଛି କହି ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 12ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆଉ ବାବିଲୋନର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବିଜାତି ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ, ବାବିଲୋନର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜାତି ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆହୁରି ମାଦ୍ୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆହୁରି ବାବିଲୋନରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖାଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ, ବାବିଲୋନର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବିଜାତି ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାଦ୍ୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆହୁରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆପଣା ଲୋକ, ଆପଣା ସ୍ୱଜାତୀୟ ଲୋକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଆମମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଫେସି, ଭାବବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆହୁରି ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମେନ୍ ପର୍ସନ୍ସ। କାରଣ ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ ତାହା ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ସହଜ ରୂପେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ କହିଲେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦାନିଏଲ, ବେଲଶାସ୍ସର,
ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହ ସଡ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ଅବେଦନିଗୋ ଆଉ ଦାରିଆବସ୍ କୋରସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ 8 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୁକଦନେଚ୍ଚର, ବେଲଶାସ୍ଚାର, ଦାନିଏଲ, ସଡ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ଅବେଦନିଗୋ, ଦାରିଆବସ୍ କୋରସ୍। এই 8 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଏ 8 ଜଣକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେହି ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମେନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଯାହାକି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିବା ମେନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନବୁକଦନେଚ୍ଚରର ରାଜପ୍ରସାଦ। ନବୁକଦନେଚ୍ଚରର ରାଜପ୍ରସାଦ ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନିଏଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ଦୁରା ନାମକ ପଦାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବେଲଶାସ୍ଚାର, ବେଲଶାସ୍ଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆଉ ମହାଭୋଜ ସେ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିବା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସିଂହଗର୍ତ୍ତ, ସିଂହଗର୍ତ୍ତ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ, ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ସେହି ସ୍ଥାନ। ମାନେ 5ଟି ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନବୁକଦନେଚ୍ଚରର ରାଜପ୍ରସାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଦୁରା ନାମକ ପଦରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବେଲଶାସ୍ଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମହାଭୋଜ ଯାହା ପାର୍ଟି ଦେଇଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସିଂହଗର୍ତ୍ତ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପକାଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିବା ମେନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ 12ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ ଏହା ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପଦ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ। ଦାନିଏଲ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର, ଆଉ ସେ କାଳ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜଗଣଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି ଓ ରାଜଗଣଙ୍କୁ ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ବାସ କରେ। ମାନେ 21 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ କାଳ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ କାଳ ଓ ଋତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାଳ ଓ ଋତୁ ରହିଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ଆଉ এই ପୁସ୍ତକ ସାରାକୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏହା। ଆଉ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କି ଭର୍ସ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ପଦ। ଆଉ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ। ପୁଣି ସେଇ ରାଜଗଣର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତହିଁର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଏକ ପ୍ରୋଫେସି, ଏହି ଏକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କି ବର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ। ଏହି ଏକ ପ୍ରୋଫେସି ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଏହି ପ୍ରୋଫେସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦେଖିଲୁ। ମୁଖ୍ୟ ପଦ 2ଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ। ଆଉ এই ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କହିଲେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର। এই ପୁସ୍ତକକୁ এই ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। এই 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାନିଏଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଦାନିଏଲ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ।
କହିବେ ଦାନିଏଲ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଏ ବାବିଲୋନ को आसी ଆଉ 70 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପିତା 70 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଦାସତ୍ୱ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର 70 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହାଚରଣକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧରି ଦାନିଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଏଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନିଏଲଙ୍କର କ୍ରନ୍ଧନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମେନ୍ ଥିମ୍ କ'ଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମେନ୍ ଥିମ୍ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହୋଇଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହୋଇଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ତାହା ହିଁ ଏହି ଏକ ପୁସ୍ତକର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଆହୁରି ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି এই ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲେ କୁହାଯାଇଅଛି କି କହି ଦେଖିଲେ କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଦେଖାଯିବେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଦେଖାଯିବେ କହିଲେ ଏସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ବୋଲି କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାନେ ଏସବୁ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ପୁରାତନ ନିୟମ ସାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାୟା ମାତ୍ର ଏସବୁ ଛାୟା ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଏସବୁ ଛାୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମ କିପରି ଅଛି କହିଲେ ଛାୟା ମାତ୍ର ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ରିଲ୍ ଯେପରି ସେହିପରି ଏ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ନ ଗଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ ମାତ୍ର ସେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଇ ନ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟକୁ ପତ୍ରରେ ସେ କହନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ସେହିପରି ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 21 ପଦ 22 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପିତର ସେଠାରେ କହୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଆଉ 20 ପଦ 21 ପଦ 22 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 21 ପଦ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ହେଲେ ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଯିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଯିବେ ଦାନିଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବେ କହିଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସେହି ପ୍ରତିମାର ଲୌହ ଓ ମୃତ୍ତିକାମୟ ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା ରାଜା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ପଥର ଆସି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଆସି ଆଉ ସେ ଏକ ପ୍ରତିମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପଥର ରହିବ ସେହି ପଥର ବଢ଼ି ଏକ ମହାପର୍ବତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିମାକୁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପା ପିତ୍ତଳ ଲୌହ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ତା ପବନରେ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର ମହାପର୍ବତ ହେବ ବଢ଼ି
এই ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ, କାହା ବିଷୟରେ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି? ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ? ସେ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। ଯାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେହିପରି ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ମାନେ ଦେଖିଲେ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ଏସବୁ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦାନିଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଭାବରେ ଏଠାରେ କୁହାଯିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ସେହିପରି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବୋଲି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ, ଆଉ ଦାନିଏଲ କହି ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦେଖିଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ମେନ୍ ଥିମ୍ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପୁସ୍ତକର ଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ, ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ, ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶୁଣିଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଳାପର ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶୁଣିଛୁ, ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶୁଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ এই ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାବିଲୋନକୁ ନେବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଥିବେ କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ, ଯୁବା ଲୋକ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସାଡ୍ରାକ୍, ମେଶକ୍, ଆବେଦନିଗୋ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ, ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ଦେଖିଥାଉ, ସେଟାକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିପରି ବିଖ୍ୟାତ, କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ହେଲା କହିଲେ, ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଅସୁରୀୟମାନେ ମହାନ ରୂପେ ଥିଲେ, ଅସୁରୀୟମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମହାନ ରୂପେ ଥିଲା। ତାହା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 721ରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ। ତାପରେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ୍ୟାପିଟାଲ
ନିନିବିରେ ନିନିବିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ ଅସୁରୀମାନଙ୍କର ଅସୁର। ଆଉ ହେଲେ ଏଇ ଅସୁରୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଏ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626ରୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୟ କରି ଆଉ ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 612ରେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ନିନିବି ନଗରକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଏମାନେ ନିଜର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଦେଖାଗଲେ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ। ଆଉ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଥିପୂର୍ବେ ମିଶରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରାଜିତ କଲେ। ମିଶରମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ବିଖ୍ୟାତ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜିସାୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହୁଥିବେ, ସ୍ପେସିଆଲି ଜିସାୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଥିବେ ଜେରୁସାଲେମ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହେବ କହିକି। ଆହୁରି ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଶିୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଭୂମିସାତ କରି ଦଗ୍ଧ କରି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କିଏ କହିଲେ? ଜିରିମିୟ। ସେ ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିବେ এই ବିଷୟରେ। ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଚନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ହେବ ଓ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆମମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନ ଜାଣିଲେ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ଆମମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଚନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ହେବ ଓ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। 70 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 536 ମାନେ 70 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏମାନେ ରହିବେ 70 ବର୍ଷ। ସେହିପରି ଏମାନେ 12 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ବାବିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଓ କଳଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ତାହା ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଯେ ଅଧିକ ତାହା ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ବେଟର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଗଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ତା ବୋଲି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ କେହି ଭୁଲ କଲେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେନି। ତାହା ନିଜର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଭୁଲ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଲୋକ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇଲେ, ସତ ଏସବୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଲେ ସତ, ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। এই ବିଷୟ ମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ
12 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଯେଉଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣାର ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ସେପରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ହେଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଲି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ପଢ଼ିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଯେପରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇବା, ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କହି ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଲେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସମାଚାର 12:47 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ତାହା ନ କଲେ ଅଧିକ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଜାଣିକି ତାହା ସଫଳ ନ କଲେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ମତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମାନେ ଜାଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା କହେ, ତାହା ଜାଣି ଯଦି ଆମମାନେ ସଫଳ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାଡ଼, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତେଣୁ ଆଉ ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଉଚିତ ମୋତେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ନୀରବ ରହିଗଲେ ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ହଁ ଏପରି ଭାବିକି ଆମମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖିବା କି ସେ ବାକ୍ୟ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 25:11 ଆଉଥରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 25:11, ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 25:11। ତହିଁରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଚନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ହେବ ଓ ଏହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 12 ମାନେ ପଢ଼ିଲେ 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବାବିଲ ରାଜାକୁ ଓ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କଲ୍ଦୀୟମାନ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କର, ଆଉ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନବୁକଦନେସର ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ ନବୁକଦନେସର କ'ଣ କଲେ କହିଲେ? ମେନ୍ ରାଜବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବାର ଦେଖୁ ଆମମାନେ। ରାଜବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ, ସାଡ୍ରାକ୍ ମେଶକ୍ ଆବେଦନିଗୋଙ୍କୁ, ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବା ଜ୍ଞାନୀ ଆହୁରି ରାଜବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠାରୁ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବାର ଘଟିଲା। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, କାହିଁକି ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ରାଜବଂଶୀୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠାରୁ ନବୁକଦନେସର ଆଉ ବାବିଲକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ? ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜଣା ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଫାରୋ ଆଉ ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଫାରୋ ଏଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିରାମିଡ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ ମିଶ୍ରରେ। ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ତା ଅଛି। ପିରାମିଡ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ଅଛି, ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ତାହା ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ୍ସ। ଏଇ ପିରାମିଡ୍ସ କେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦୀମାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଫାରୋ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ନବୁକଦନେସର ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇ ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାବିଲୋନର ରାଜନଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନ କରାଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ
ସେମାନଙ୍କୁ କଳଦୀୟ ଭାଷା କଳଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଶିଖାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ୱଣ୍ଡର୍ସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫରୋସ୍ ମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିରାମିଡ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ସେହିପରି ଏହି ନବୁକଦନେସ୍ସର ଏଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଜାଣିଛ? ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ଯାହାକି ଝୁଲିବା ଉଦ୍ୟାନବନ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ଏମାନେ ୱଣ୍ଡର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ଫରୋସ୍ ମାନେ ପିରାମିଡ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନବୁକଦନେସ୍ସର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି ଇରାକ ବାଗଦାଦ ରୂପେ। ଆଉ ସେଠାରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ତାହା ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ। ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। এই 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା? এই 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କହିଲେ, ଆଉ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ସାଧାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଘଟିଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମମାନଙ୍କୁ କମନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ 1-6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖି ଆଉ ଦାନିଏଲ ଦେଖିବାର କହୁଥିବେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କେଉଁମାନେ କହିଲେ, ଦାନିଏଲ, ଜିହେଜିକଲ, ଜୋହନ କହି ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଜୋହନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବେ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଜିହେଜିକଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବେ ବାବିଲୋନକୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାବିଲୋନକୁ ଆଣିବେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଜେରେମିୟା ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେତେବେଳକୁ ଜିହେଜିକଲ ବାବିଲୋନକୁ ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ଜିହେଜିକଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ବାବିଲୋନକୁ ଆସିବେ। ଜେରେମିୟା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିହେଜିକଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ କେବଳ ଦାନିଏଲ ହିଁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଆବେଦନେଗୋ। ହେଲେ এই ଦାନିଏଲ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ। ଜିହେଜିକଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜିହେଜିକଲ ପୁସ୍ତକ। ଜିହେଜିକଲ ପୁସ୍ତକ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ, ଏହି 2 ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱୟ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେ 14ଟି ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କହିଲେ? 14ଟି ପତ୍ର। ସେ 14ଟି ପତ୍ରରୁ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କଲସିୟ, ଫିଲିପିଓ, ଫିଲିମୋନ, ଏସବୁ ପତ୍ର ସେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତିମୋଥୀ 2 ପତ୍ର, ଏବ୍ରି ପତ୍ର। ତେଣୁ ପାଉଲ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜିହେଜିକଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି କେଦାର ନଦୀ କୂଳରେ, ବାବିଲୋନର କେଦାର ନଦୀ କୂଳରେ, ମାନେ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜିହେଜିକଲ ପୁସ୍ତକ। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଏଇ 2ଟି ପୁସ୍ତକ। ପାଉଲ ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ, ଜିହେଜିକଲ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ
ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋୟାକିମର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ତାହା ଅବରୋଧ କଲା, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋୟାକିମକୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କେତେକ ପାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସିନିୟର ଦେଶସ୍ଥ ଆପଣା ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେସବୁ ନେଇଗଲା ଓ ପାତ୍ର ସକଳ ସେ ଆପଣା ଦେବତାର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ରଖିଲା। ସିନିୟର ଦେଶସ୍ଥ କହିଲେ ଏଠାରେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ କହିଲେ, ବାବିଲୋନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସିନୟ କହିଲେ, କଲ୍ଦୀୟ କହିଲେ, ବାବିଲୋନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ପୁଣି ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ଓ କୁଳୀନ ବଂଶରୁ ନିଖୁନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞ ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେତେକ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଓ କଲ୍ଦୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ ଆପଣାର ନପୁଂସକାଧିପତି ଅସ୍ଫଂସକୁ କହିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି 3 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରୁ ଦୈନିକ ଅଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ଓ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଦାନିଏଲ, ହନାନୀୟ, ମିଶାଏଲ ଓ ଅସର୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାର ଏଠାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ନାମ ସେମାନଙ୍କର କାଢ଼ି ଆଉ ବାଲ ଦେବଗଣର ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ନାମ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ରଖିଲେ କହିଲେ? ବେଲଟେଶ୍ଚରର। ବେଲ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ନାମ ବେଲ। ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବେଲଶେଶ୍ଚର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ବି ସେଇ ପ୍ରତିମା, ସେଇ ଦେବଗଣର ଅନୁସାରେ। ସେହିପରି ସାଡ୍ରାକ୍, ମେସାକ୍, ଆବେଦନିଗୋ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ବି ସେମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦେବଗଣର ନାମ ରଖିଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ସବୁ ଥାଉଛି ସେଇ ସବୁ ନାମ କାଢ଼ି ଦେଇ ଆମମାନେ ଅଲଗା ନାମ ରଖିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ? ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଚରଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତାର ନାମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ନାମ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା କହିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ଉତ୍ତମ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ। ଏଇ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଥିବ କି କହି ସେ ଆପଣାର ନାମ ଯୀଶୁ କହି ରଖିଲେ। ଯୀଶୁ କହି ଏକ ଉତ୍ତମ ନାମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବେ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରଖିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ କି? ଅନେକ ଲୋକ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ କି? ନା ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର କ'ଣ ଦେଖିକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ କହିଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଧରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ମୁଁ ନାମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି କହି ଜିଦ୍ ଧର ନାହିଁ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କର, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ନାମ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଧରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କର, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଅଛି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି କହି ବାକ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ବିକୃତ କର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନାମକୁ ଧରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଧରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରି ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ, ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରୁ ଦୈନିକ ଅଂଶ। ରାଜକୀୟ ଆହାର କହିଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭୋଜନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ମନା କଲେ। ଏମାନେ ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଅଧିପତି
ଅଧିପତି ଭୟ କଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଆହାର ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ କାହିଁକି ମଳିନ ହେଲା ବୋଲି ରାଜା ମୋ ଉପରେ ସିରିୟସ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଅଧିପତି ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଅଧିପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। କହିଲେ ସେ ଅଧିପତି କହିବେ, ସମସ୍ତେ ରାଜାର ଆହାର ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆହାର ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ପାଣି ଦିଅ। ତାପରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଦିଅ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖ ବୋଲି ସେ ଅଧିପତିଙ୍କୁ କହିବେ। କାହିଁକି ଏମାନେ ମନା କଲେ କହିଲେ? ଏମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ମନା କଲେ କହିଲେ? ଜିହୁଦୀମାନେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ନିଷେଧ କଲେ କହିଲେ? କାହିଁକି ରାଜକୀୟ ଆହାର ମନା କଲେ କହିଲେ? ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଜଣେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଳି, ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି ବଳି ଦେଇ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବା, ଏମାନେ ଅଶୁଚି ହେବେ, ଏହା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସତରେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ଅର୍ଥ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇବେ, ମନ୍ତ୍ରବେତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଗଣକ, ମାୟାବୀ, କଲ୍ଦୀୟ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବେ। କେହି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ଶେଷରେ ଆଉ କେହି ଯଦି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା କହି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଜାରି କରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦାନିଏଲ, ସାଡ୍ରାକ୍, ମେଶକ୍, ଆବେଦନିଗୋ ଏ 4 ଜଣ ମିଶି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, 4 ଜଣ ମିଶି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି କହିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଦାନିଏଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦାନିଏଲ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ, ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପୋଜିସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବେ ରାଜା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ। ଏହି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦାନିଏଲ ଆଉ କଲ୍ଦୀୟମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମିଶର ବିଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ସେଠାରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମିଶରକୁ। ସେଠାରେ ଯୋସେଫ ଅଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସାଡ୍ରାକ୍, ମେଶକ୍, ଆବେଦନିଗୋ। ସେଠାରେ ସେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣା ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସରେ, ଭକ୍ତିରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ ମିଶରରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ, ରାଜା ପରେ ରାଜା ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। ଏପରି ସେଠାରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଦାନିଏଲ ମେନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଶରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଡ୍ରାକ୍, ମେଶକ୍, ଆବେଦନିଗୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କର କହି ବାବିଲର ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 49 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଆଉ ଦାନିଏଲ ରାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ପ୍ରତିମା, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥର ଆସି ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଥର ଏକ ବଡ଼ି ମହାପର୍ବତ ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର 60 ହାତ ଉଚ୍ଚ 6 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କଲା। ଦୁରା ନାମକ ପଦାରେ ସେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କଲା। ରାଜା ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଦୁରା ନାମକ ପଦାରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ ରାଜା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ,
जे कि ए प्रतिमा को प्रणाम करिवो नाही ताको अग्निकुंड निक्षेप कराजिवो अग्निकुंड पकाजिवो बोली कहइबो जे ए सड्राक मेशक अबेदनीगो को आम एठारे देखू एमाने तीन जण राजा तुम्हें आम कार्य नियुक्त कल बोली तुम्हें जहाँ कहले भी आम ताहा करिवु ताहा नुहे एमाने कार्य नियुक्त कर बोली एमानंको पाई दानिएल निवेदन कले सत ताहा बोली एमाने कौनसी विषय अकृत कार्य ताहा नुहे एमाने कृत कार्य अटंती एमाने सक्षम अटंती एमाने ज्ञानीमान अटंती तेणु एमाने राजा जेपरी कहले प्रणाम करिवार अछि बोली कहले सेतेबेले ए तीन जण से प्रतिमा को प्रणाम करिवे ना सेतेबेले प्रणाम कर बोली कहिबारु आउ नबुकदनेस्सर को एमाने कहिबे हे नबुकदनेस्सर सेटा ना धरिक डाकिला पर आमे देखथौ आमानकर व्यवस्था विपक्ष आमे जाई न पारु आमाने रोसुतिबा जीवंत परमेश्वरकर आमाने सेवक अटु आमाने सेवा करूछु आमाने प्रतिमा को प्रणाम करिबु नाही बोली कहले सेमानकर एई कथारे नबुकदनेस्सर क्रोधान्वित होई सेमानंकु आगुरु प्रस्तुत करा जायता से अग्निकुंडरे से अग्निकुंडर ताप बढ़ाई सेमानंकु सेई मध्यरे पकाई देले अग्नि रे पकाई देले सेतेबेले राजा देखुछंती से अग्निकुंडर 4 जण व्यक्ति 4 जण को देखुछंती 3 जण को निके पकाले 4 जण को देखुछंती देखिला पर राजा 2 अध्याय 3 अध्याय देखिला माने राजा ईश्वर को स्वीकार कले जीवंत परमेश्वर ये ही कही स्वीकार कले कारण से 3 जण बाहर को आसिला पर सेमानंको वस्त्र पोड़ा बासना नाई सेमानंकर चुटी पोड़ी जाए ना ये समस्त विषय देखिए ईश्वर जीवित परमेश्वर को स्वीकार कला पर राजा ही स्वीकार कला पर मैंने देखू तापर 4 अध्याय मैंने देखला बेले आ 4 अध्याय राजा को आउ एक स्वप्न आसवा एक दानिएल पुस्तक मैंने कौन देखिले राजा को स्वप्न आसबार स्वप्न देखिबार काम राजा से स्वप्न को प्रकाश कर अर्थ प्रकाश कर कार्य दानिएलंकर एटारे पुणी दानिएल को से स्वप्नर अर्थ प्रकाश करबा कहिबार दानिएल एठारे 4 अध्याय ए स्वप्नर अर्थ प्रकाश करबा भय करिवे कारण एठारे आस्थिबा स्वप्न पॉजिटिव नुहे नेगेटिव स्वप्न कारण राजा विषय ही आसी राजा तुम्हें गर्व करुअछ हेले भी कहबे तुम्हें गर्व करिअछ ईश्वर तुमर गर्व को कर्व करिवे बोली कहबे ए लोक माने तुमको सात काल तुमको पठाई देबे आ तुम्हें घास खाइबो आ काकर रे तिंती पड़ी रहिबो बोली कहबे सतरे जे प्रकार स्वप्न आसी से प्रकार 12 मास पर राजा आ गर्व करिवे आ ईश्वर लोक माने स्वप्न आसीबा अनुसार लोके पठाई देबे प्राय 4 वर्ष धरी अरण्य रही अपना नख बड़ी दाढ़ी बड़ी पागल रूपे परिवर्तित हो पागल रूपे परिवर्तित हो ए घटना घटला पर आमको कौन बुझे कहले ईश्वर जड़े राजा ही गर्व कले ईश्वर को ता इच्छा नहीं राजा ही गर्व कले राजार गर्व को कर्व कले ईश्वर आमे माने गर्व कले आमर अवस्था कौन राजा 40-45 वर्ष धरी शासन करुछंती यही राजा गर्व करने द्वारा बाबिलोन साम्राज्य को 40-45 वर्ष शासन करने व्यक्ति नबुकदनेस्सर महान व्यक्ति गर्व कले ईश्वर कौन कले गर्व को कर्व कले पागल रूपे वन्य पशु रूपे परिवर्तित करदे पागल रूपे घास खाई अरण्य रही काकर तिंतला परी करदे आज आम मैंने धन अच्छी बोली आमर सुनाम अच्छी बोली आमर जहाँ किसी टंका अच्छी बोली संपत्ति अच्छी बोली आम मैंने गर्व करवा कि ईश्वर राजा को ही छाड़िले ना गर्व को गर्व करले आमको गर्व करवा उचित नुहे कारण विनाशर सम्मुखें गर्व थाए अहंकार मन गर्व मन केबे कहले विनाशर सम्मुखें पथनर सम्मुखें गर्व थाए पड़ी जावाक थिले गर्व थाए तेणु एक नबुकदनेस्सर मानक कौन शिखाउछंती कहले मु घटी एक शिक्षा से गला परे से अरण्य गला परे 7 काल बहीगला वर्षा ग्रीष्म शीत काल सब यहपरी बहीगला 4 वर्ष से रही आसिले से कहते दानिएल पुस्तक 4 अध्याय 36 पद आमने पढ़िले से चेतना पाइले बुद्धि कति को फेरी आसला से 4 अध्याय मैंने देखिले ईश्वर प्रशंसा ईश्वर गौरव करला आमने देखी था जड़े राजार गर्व को ईश्वर गर्व कले एणु गर्व करवा उचित नुहे से प्रकार 4 अध्याय ये विषय मैंने देखू 5 अध्याय मैंने देखिले बेलशस्सर नामक जड़े राजा मान देखा जाती यहाँ पिता नबुकदनेस्सर भी लिखा जाए नबुकदनेस्सर
ତାହାର ପିତା ନବୁକଦନେସ୍ସର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସତରେ ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ବେଲଶାସ୍ଚର କହି ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ନବୁକଦନେସ୍ସର ବେଲଶାସ୍ଚର ନବୁକଦନେସ୍ସର ପୁତ୍ର କି କହିଲେ ନୁହେଁ। ନବୁକଦନେସ୍ସରକୁ ବେଲଶାସ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କର ପୁଅ କିଏ କହିଲେ ମାନେ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 52 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ ଯେ କି ଜିଓୟାକିନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣା ସହ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇବିଲ ମରଦୋକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବୁକଦନେସ୍ସରର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଅ। ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଇବିଲ ମରଦୋକ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସରର ଜଣେ ସେନାପତି ଭାବରେ ଥିବେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ ଆଉ ସେ ନେର୍ଗଲ ସେରେସ୍ଚର। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ନେର୍ଗଲ ସେରେସ୍ଚର ପ୍ରଥମେ ଇଏ ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କର ସେନାପତି ଭାବରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜର ଜୁଇଁ ମାନେ ଇବିଲ ମରଦୋକକୁ ବଧ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ରାଜା ରୂପେ ନେର୍ଗଲ ସେରେସ୍ଚର ହେବେ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାର୍ଦୋ। ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଆଉ ମାର୍ଦୋ ତାଙ୍କର ନାମ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ନେବୋନିଦସ କହିକି ମହାରାଜା ନେବୋନିଦାସ ସେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ହେବେ। এই ନେବୋନିଦସ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ସେ ବାବିଲୋନର ଦୂରରେ ରହି ଆଉ ବାବିଲୋନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବାବିଲୋନର ବାହାରେ ଥିବେ ଆଉ ତାହାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାର ପୁତ୍ର ବେଲଶାସ୍ଚରକୁ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ଏ ନେବୋନିଦସ କେତେ କାଳ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ କହିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 555ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 କୋରସ ରାଜା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୋନିଦସ ହିଁ ରାଜା ରୂପେ ଥିବେ। ଏ ନେବୋନିଦସ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ। ଆପଣର ବାବିଲ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ରାଜା ରୂପେ ଥିବେ। ବେଲଶାସ୍ଚର ରାଜା ରୂପେ ଥିବେ। ଏ ବେଲଶାସ୍ଚର ରାଜା ରୂପେ ଥିବେ ମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ କାହିଁକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କହିଲେ ନବୁକଦନେସ୍ସରର ପୁତ୍ର ବେଲଶାସ୍ଚର ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବ କାଳରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଫୋର ଫାଦର ମାନଙ୍କୁ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେପରି ଦେଖିଥାଉ। ମାର୍କୋ ଲୁକା ସୁସମାଚାର ଆଉ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଜିକନିୟ ଯୋଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଜିକନିୟ କହିଲେ ଜିଓୟାକିନ। ଯୋଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ କହିଲେ ଜିଓୟାକିମର ପୁତ୍ର ଜିଓୟାକିନ। ମାତ୍ର ଜିକନିୟ ଯୋଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଏମାନେ ବୋଲି ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ ପିତା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅତଲ୍ୟା କାହାର ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଆହାବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାତ୍ର ଅମ୍ରିର କନ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଅତଲ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋର ଫାଦର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ରୂପେ ଏପରି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ନବୁକଦନେସ୍ସରର ପୁତ୍ର ବେଲଶାସ୍ଚର ନୁହଁ। ନବୁକଦନେସ୍ସର ବାବିଲୋନର ରାଜା ସେ ଆଉ ମେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଉ ବେଲଶାସ୍ଚର ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବେଲଶାସ୍ଚରର ପିତା ତାହାର ପିତା ନବୁକଦନେସ୍ସର କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଥିଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁତ୍ର ସେ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତାପରେ ଇବିଲ ମରଦୋକ, ତାପରେ ନେର୍ଗଲ ସେରେସ୍ଚର, ତାପରେ ନେବୋନିଦସ, ତାପରେ ବେଲଶାସ୍ଚର। ଆଉ এই ବେଲଶାସ୍ଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ এই ବେଲଶାସ୍ଚର ସହ ହିଁ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। এই ବେଲଶାସ୍ଚର କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପତ୍ନୀଗଣ ସହିତ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ସହିତ ପାର୍ଟି କରୁଥିବେ। ପାର୍ଟି କରିଲେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିବା ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିରେ ମଦ ପକାଇ ସେଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେଥିରେ ପକାଇ ତାହା ସବୁ ପାନ କରୁଥିବେ। ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କରି କେତେ ଦାରୁଣ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଏମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଘଟିବାକୁ ଘଟଣା ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କେବେ ନା ଆଉ ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ଅଲରେଡ଼ି ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଏଠାରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୌରସ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ ନା ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୂର୍ବେ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଆଉ ସବୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଦାନିଏଲ ଏଟାକୁ ଆସି 70 ବର୍ଷ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୂର୍ବେ ଜିସାୟା କହିଲେ 80 ବର୍ଷ 150 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକ 44 ଅଧ୍ୟାୟ
45 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ। 44 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ନାମ ସହ ମଧ୍ୟ କହିବେ କିଏ ଆସି ପତନ କରିବେ କହିଲେ କୌରେଶ ଆସି କୌରେଶ କହି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ବେଲଶସ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖାଯିବ, ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଣୀ କହିବେ ତୁମର ପିତା ନବୁକଦନେଚ୍ଛରଙ୍କର ଦାନିଏଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ, ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ। ମିନେ ମିନେ ତାକାଲ ଉପାର୍ସିନ୍ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ମୁଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବି, ଉପହାର ଯିଏ କହିବେ ତାକୁ ଉପହାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ କହିବେ ତୁମର ଉପହାର ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଅର୍ଥ କହିବେ, ଅର୍ଥ କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଆଉ ଦାରିଆବସ୍ ଆସିବେ। ଦାରିଆବସ୍ ବାବିଲୋନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକ ବେଲଶସ୍ତରକୁ ବଧ କରି ଦାରିଆବସ୍ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହାରାଜା ହେବେ ମାନେ ଦେଖୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ଦାନିଏଲ ଅର୍ଥ ଜଣାଇବାରୁ ବେଲଶସ୍ତର ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ କରିଥିବେ। ଏବେ ଦାରିଆବସ୍ ଆସିଲେଣି। ଦାରିଆବସ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ଲୋକ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କଠାରେ ଭୁଲ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଦାନିଏଲ ଦେଖାଯିବେ। ଏଣୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦୂର କରିବାର ଅଛି କହି ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେ କେହି ଏଇ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ଲେଖି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ଆଉ ସେପରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯିବାରୁ ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଦାରିଆବସ୍ ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଦାନିଏଲ କହିବେ, ଆଉ ଦାନିଏଲ କହିବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଏ ବିଷୟ ଜାଣି ଦାରିଆବସ୍ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇବାର ମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ରିଲେଟେଡ୍। ତାପରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିବ। 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାନିଏଲ 11 ଦିନ ଉପବାସ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମର ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ଅଧର୍ମରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲୋକ ତାରା ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବାର ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ ବୋଲି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ এই ବିଷୟ ଦେଖୁ। ଏହା ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିଚୟ ଶିଖୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖୁଅଛୁ। ଯଦି ବିବରଣୀ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିବରଣୀ ଶିଖିବା। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଦାନିଏଲ କେତେ ଉତ୍ତମ ମନ ତାଙ୍କର ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ରାଜକୀୟ ଆହାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତଥାପି ସେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମାଂସ ତାହା କହି ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣାକୁ ରୋକି ମାଂସ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବୋଧେ। ସେ 4 ଜଣ ଯାକ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ଭାବେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା এই ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାରୁ এই 4 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାପରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଦେବତାକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ତଥାପି ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଅଣ୍ଟୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଧେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ ତାଙ୍କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାନିଏଲଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ପୋଜିସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସହିତ ଥିବା ସଡ୍ରାକ୍ ମେସାକ୍ ଅବେଦନିଗୋଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବଦଳିଗଲା। ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ବେଲଶାସ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ରହିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର। ସତରେ ଦାନିଏଲ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ ବାବିଲୋନକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠାରେ 70 ବର୍ଷ କହିଲେ 86 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କୋରେଶ ରାଜା ଆସିବେ। କୋରେଶ ରାଜା ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ। ଏପରି ମୁକ୍ତ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ କୋରେଶ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କୋରେଶ ରାଜା ଆସିବେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ 44 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ, 45 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋରସଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର, କୋରସଙ୍କ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯିବାର। କୋରସ ଦେଖି କୋରସ ସକ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା, ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଇ କୋରସ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 332ରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 332ରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଆଉ ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନେହେମିଆ ଆଉ ହେଜ୍ରା ନେହେମିଆ ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ନେହେମିଆଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସି ଫେରି ପଳାଇଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ଫେରି ପଳାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ, ଦାନିଏଲଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କେତେ ଭଲ ମନ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ହୋସେୟ, ଜୋଏଲ, ଆମୋସ, ଅବଦ୍ୟ, ଜୁନସ, ମିକା, ନାହୁମ, ହବକୁକ ଏସବୁ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେପରି ଶେଷ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ପରିଚୟ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ମଣ୍ଡଳଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ କହି ଆଶା କରି, ରଖନ୍ତୁ କହି ନିବେଦନ କରି ଶେଷ କରୁଛି।